So good afternoon all. Welcome to the online classes by ASAP. Today we have a session from Diploma in Commercial Practice. The topic will be from accountancy. The topic for our class today is format of balance sheet of joint stock company and various elements of balance sheet. The topic will be covered by Ms. Priya K. She's lecturer in Government Polytechnic, Women's Polytechnic Thrissur. So we are very happy to have such a good faculty with us. So we welcome our faculty to take the class. Hi, good afternoon, everyone. I can see some of participants here. Welcome to the session, and thank you for joining the session. First of all, let me introduce myself. I am Priya, working as a lecturer in commercial practice from GWPC Thrissur. Today, I'm going to discuss a topic from the fourth module of Accountancy 4, that is the statement of financial statement, the form of financial statement, that is profit and loss account and the balance sheet. First of all, I would like to show you a form of profit and loss account and balance sheet, that is the revised form of profit and loss account and balance sheet. I think you are watching the statement of profit and loss account and balance sheet. So before we used to prepare the profit and loss account and balance sheet according to the Companies Act 1956 old format. That has been changed now. So according to Companies Act 1956, every company has to prepare a statement of profit and loss account and balance sheet at the end of every year. So before we used to prepare the statement of profit and loss account and balance sheet in a horizontal format, that is T format. In horizontal format, we used to have three divisions of account, that is trading account, profit and loss account, and balance sheet. But after the Companies Act Amendment in 2013, we have to prepare the profit and loss account and balance sheet in a statement format. That is also called vertical format. In vertical format, we have to prepare only two types of account, that is profit and loss account and the balance sheet. So here I'll be explaining each and every content of the profit and loss account and the balance sheet. Now let's see the statement of profit and loss account. Here you can see the statement of profit and loss account, name of the company. Here we need to write the name of the company for which we are preparing the profit and loss account, and profit and loss statement for the year ended, the year as on which we are preparing the profit and loss account. Here you can see the some columns. Here first one is particular, that is contents in the financial statement. Next one is note number. This is working note number. Here in this vertical format, we need not show any working notes in the profit and loss account statement. So we have to prepare the separate working notes and attach along with the working note, the profit and loss account statement. So the working note number column will be given here. We have to give every working note in detail. It should be attached to the profit and loss account. Next one, figures, and here also figures for the previous reporting period. This is for the current reporting period. We know the profit and loss account and balance sheet contains two parts. First one is revenue and other one is expenses. Here we can see the revenue from operation, other income. By adding revenue from operation and other income, we get a total revenue, and the expense part we can see the cost of material consumed, the purchase of stock in trade, changes in inventories of finished goods, work in progress, stock in trade, employees' benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses. By adding all these expenses, we get the total expenses, and after deducting the total expenses from total revenue, we get the profit before extraordinary items and tax. നമ്മളുടെ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ടാക്സ് കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ടാക്സും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റവും കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ്
പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ദ കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി I have made a PPT. So let's go to the PPT. First one is we can see the form of statement of profit and loss account. The statement of profit and loss account of the company, for which we are preparing the name of the company, for which we are preparing the profit and loss account. For the year ended, the 31st March, the year ആണ് 2018-17 പല ഏത് ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. Then particulars, note number and amount. We know first one is revenue from operation. Revenue from operation means it is the main source of income of the company. That is the operational income of the company. So according to the working note number 1, revenue from operation means, according to the working note number 1, revenue from operation means the main source of income of the company. That it is the main source, it is the income derived from the main operation. So if it is the gross profit is given in the problem, we can directly take the gross profit. If the gross profit is not given in the problem, we have to find out the net sales. This is for the manufacturing and trading companies. Trading and manufacturing, for the trading and manufacturing companies, net sales is their revenue from operation. So if the gross sales is given in the problem, we have to find out the net sales by deducting the sales return. എന്തെങ്കിലും ഒരു sales return ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ sales return നമ്മൾ gross sales മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് net sales കിട്ടുന്നു. അതാണ് revenue from operation. For the service companies, the fees, service companies like hospitals, fees earned will be their revenue from operation. And if it is financial company, interest and dividend earned will be their revenue from operation. So I think it is clear. Revenue from operation is the main source of income of a company. അതാണ് നമ്മൾ revenue from operation. Second one is other income. Any other income derived by the company other than the revenue, other than from operation, is called other income. So any other income, according to working note number 2, any other income means the company gives sale of fixed assets in the first amount of the planning, it is an other income. അതുപോലെ തന്നെ interest earned on fixed deposit, interest earned on investment, dividend earned from other companies, discount received, commission received, export subsidy, duty drawback, refund of income tax, excess provision return back, ഇതെല്ലാം other income. So we have to, we are finding two or more other income in our trial balance. We have to add എല്ലാ other income കൂടി add ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ, അതായത് ഈ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. So now we have revenue from operation and other income. We have to add this, the revenue from operation and other income. So we will get the total revenue, that is marked as A here. So we got the total revenue. The second part is expenses. The expense is again divided into cost of material consumed, employee benefits, scheme, finance cost, depreciation, amortization expenses, and the other expenses. First one, according to working note number 3, the cost of material consumed means that it is the main source of expense of a company. It is the material consumed during the year. For trading and manufacturing companies, we can find out with a simple formula. The opening stock of raw material will be given in the trial balance. And the trial balance and opening stock of raw material. Okay, the cost of material consumed. The opening stock of raw material will be given in the trial balance. So we have to add the purchases. Any purchases during the year need to be added. Then we have to add the carriage inwards and other expenses incurred on purchase of material. So we will get the from this we have to deduct the purchase return plus closing stock of raw materials, and then we will get the cost of material consumed. This is for the manufacturing and the trading companies. For the manufacturing and trading companies, we can use the simple formula. And for if the companies, some companies will be there, they will purchase the finished goods from other companies and they will resell it.
So for those type of companies, the purchase of stock in trade will be the goods purchased for reselling will be their cost of material consumed. Next one is, if the company is having, the type of company is having inventories of finished goods, work in progress, stock in trade, for those companies we have to use the change in inventories of finished goods, work in progress, or stock in trade. So for us, the most of the problem will be from the trading and manufacturing companies only. So cost of material consumed ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So according to the nature of the company, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അധികവും ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. Next one is employees benefit expenses. Any expenses incurred by the company for the benefit of the employees is called employee benefit expenses. So according to working note number 4, employee benefit expenses is the wages, salaries, bonus, leave encashment, gratuity paid, medical expenses, ഏത് എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്താലും അതിന് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഞാൻ വേജസിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേജസ്, പ്രീപെയ്ഡ് വേജസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ if any outstanding expenses is there, we have to add the outstanding expenses along with the wages or salary, something like that. If any prepaid expense is there, we have to deduct it from the wages. So ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കണം. അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ കാണിക്കും. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുള്ളത് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും. സോ ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതിന് ഇങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് finance cost. Finance cost means the cost incurred by the company on its borrowings. അതായത് കമ്പനി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബോറോയിങ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്, അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ OD, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, interest on debentures, term loans, interest on public deposit, interest on bonds, cash credit, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോറോയിങ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ we have to categorize in the finance cost heading. So next one is other expenses. Any other expenses which is not coming under any of the above mentioned heads, all are called other expenses. So let's see which are the other expenses. There is another one expense called depreciation and amortization expenses. According to working note number 6, depreciation and amortization expenses are similar terms only. Depreciation means it is the wear and tear. It denotes the wear and tear for the fixed asset. And amortization expenses are used for the intangible assets like goodwill, patent, trademark, etc. So we have the depreciation rate. നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. We have to calculate the depreciation and add only the depreciation and amortization expenses and show in the outer column of profit and loss account. Depreciation amount എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളത്തിലെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ്. According to working note number 7, other expense means the all other expenses which are not coming under any of the above heads. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ other expense എന്ന് പറയുന്നത്. They are administration expenses, selling and marketing expenses like advertisement expenses, carriage outwards, telephone expenses, electricity expenses, rent and rates, sundry expenses, എല്ലാം other expense എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. So we got the total expenses. By adding all these things, we got the total expenses. Now we have to deduct the total expense from total revenue.
So by deducting total expenses from total revenue, we will get the profit before extraordinary item and tax. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം ആൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. ഈ ഫ്രം ദിസ് എമൗണ്ട് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ. Now we are not in a position to assess the exact tax amount. We are only preparing the profit and loss account and balance sheet, so we are not in a position to know the exact tax amount. So we have to, but we have to create a provision for the tax. ഈ provision എന്ന tax create ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിലാണ്. So we have to create the provision on this amount, and from this we have to deduct that provision. ഇനി അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം ആണ്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം മീൻസ് വിച്ച് ആർ നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് if there is any expenses like loss on account of fire, flood, earthquake, speculation, loss of gain, salaries or wages paid for previous year due to agreement with retrospective effect, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫയർ വന്നോളണമെന്നില്ല, ഫ്ലഡ് വന്നോളണമെന്നില്ല. സോ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് എനി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം ഇൻ ദ നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ we have to deduct the extraordinary item from the profit. So after deducting the extraordinary items and tax, we will get the profit and loss for the period. This will be going to the this will be going to the surplus head of the underhead balance sheet. So ഈ amount ആണ് നമ്മുടെ current profit or loss. ഈ amount ആണ് നമ്മുടെ balance sheet. Now let's see the format of balance sheet. Profit and loss account is over. Now we'll go to the balance sheet. You can see the format of profit balance sheet here. It is as per the revised schedule 6 of the Companies Act. So name of the company, we need to write the name of the company here. Then balance sheet asset, date on which the balance sheet we have prepared. That is at the end of the financial year. Then here particular column is the note number. As I said earlier, in balance sheet also we need to prepare the working notes and attach those working notes along with the balance sheet. Then figures at the end of the current reporting period and figures at the end of previous reporting period. So we know the balance sheet is divided mainly into two parts. The first is equity and liability. Second one is asset. So in equity and liability, we can see the shareholders fund, non-current liabilities and current liability. Then asset side, we can see the non-current asset and the current asset. So this is the format of balance sheet. So let me go back to PPT. Here we can see the balance sheet of the company. Name of the company we need to write here. As on the date on which the company, the balance sheet we are preparing, we have to write the date. Then the equity and liability. The first one is the shareholders. The balance sheet is first divided into equity and liability. Equity means shareholders' funds. Shareholder in the fund, again, it has three components. The first one is share capital, reserves and surplus, and money received against share balance. So first, according to the working note number 1, share capital means we know. Share capital means we know the company can issue company authorized capital തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ issued capital ഉണ്ടായിരിക്കും, subscribed and paid up capital ഉണ്ടായിരിക്കും. So if we know the company can issue two types of shares, equity shares and preference shares. If equity both the companies having both the shares, the പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to write the authorized capital like this: authorized capital of equity shares, authorized capital of preference shares, put double line. Then issued capital of equity shares, issued capital of preference shares, double line. Then we have to write the subscribed and paid up capital, subscribed and paid up capital of equity shares, subscribed and paid up capital of preference shares, like that. From the subscribed and paid up capital of equity shares, we have to less in call scenario. എന്തെങ്കിലും call scenario ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to deduct the call scenarios from the equity share capital. Then add back in the forfeited shares.
So we will get the net capital. ഈ amount ആണ് നമ്മുടെ outer column balance sheet ലേക്ക് പോകുന്നത്. So it is clear. I think it is clear. Subscribed and paid up capital. We have to put it false in areas. If any forfeited shares are there, we have to add that. So we will get the net capital. So next one is reserves and surplus. Reserves and surplus is an important item in the balance sheet. Reserves, we know, according to the working note number 2, reserves means which every year the company has to set aside some amount from its profit for meeting any future uncertainties. We always know future is uncertain, and there are chances of any loss or any contingencies in the future. So in order to meet those contingencies, we have to create a provision, create a reserve. Every company will create a reserve. The reserves are created for meeting the future contingencies as well as for strengthening the financial position of the company. So first one is reserve. Reserve in the general reserve will be given in the trial balance. So opening reserve, with opening reserve we have to add additions during the year. Additions in the year, we have to add those additions in the general reserve. Next one is security premium. Security premium എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു capital reserve ആണ്. Security premium എന്ന് പറയുന്നത് we know a company can issue shares at premium, par and at face value. Premium means more than the face value, par means same as the face value, and discount means less than the face value. If the shares are issued at a premium, that is a gain to the company, right? So we can show the securities premium under reserves. From the security premium, if any premium on redemption, same as the previous case, the preference shares can be redeemed at par and at a premium. So if the preference shares are redeeming at a premium, it is a loss to the company. So we have to adjust or compensate those loss from the securities premium. After security premium ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ security premium മാണ് നമ്മളുടെ premium on redemption preference shares compensate ചെയ്യേണ്ടത്. Then we will have sometimes company will have capital redemption reserve. Capital reserve will be there. Debenture redemption reserve will be there. By adding all these reserves, we will get the total reserve. Now, let's go to surplus. Surplus means it is the profit of the company. നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. We have to add the profit during the current year that we got from the profit and loss account. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കൂടെ add the profit for the year. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടുന്നു. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് നടത്തുന്നത്. Before the revised schedule, മുമ്പുള്ള schedule, we have to prepare a profit and loss appropriation form. In this profit and loss appropriation form, we used to apportion the profit. We used to write in the debit side any appropriations are there. We used to write in the debit side of the profit and loss appropriation form. But according to the revised schedule, we have to deduct. We have to show those appropriation in the way of deduction from the surplus. So, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ appropriations എന്ന് നോക്കാം. Any transfer to general reserve is an appropriation from the profit. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ്, ഇന്ററിം ഡിവിഡൻഡ്, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇതെല്ലാം അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ആണ്. So if any transfer to general reserve is there, we have to write a transfer to general reserve. If any final dividend is there, interim dividend is there, proposed dividend is there, we have to get all these from the net profit. Next is corporate dividend tax. For the interim and proposed dividend, we have to convert the corporate dividend tax. Here we have to remember the thing that if the corporate, even if the corporate dividend tax is not given in the problem, we have to convert the corporate dividend tax. This changes from time to time. ഈ വർഷം അത് 15% ആണ്. So interim and proposed dividend മുകളിൽ നമ്മൾ 15% നമ്മുടെ corporate dividend tax കണ്ടുപിടിക്കണം.
അതും നമ്മളുടെ ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആയി കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ സർപ്ലസ് നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. ഇനി സർപ്ലസ് നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരു 50,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ, 30,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ 30,000 ആദ്യം ഈ 30,000 ഈ സർപ്ലസ് നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ റിസർവ് നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതായത് 30,000 ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി 20,000 മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ റിസർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ സർപ്ലസിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ റിസർവിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. So I think it is clear. Reserves and surplus. We have explained reserves and surplus. Third one is money received in share. Share warrants are those instruments which can be converted into money. Which can be converted into equity shares in the future. It is at a predetermined price in the future date. The equity shares are matter. So it is also a shareholder. So if the money received against share warrant is given in the trial balance, we can directly write the money received against share warrant under this head. So the third one, money received against share warrants. Next one is current liability. So next one is non-current liability. We know the liabilities, there are current and non-current liabilities in a balance sheet. Current liabilities means the liabilities which need to be repaid within a period of 12 months. Non-current liabilities means which are long-term in nature. അതായത് ഒരു വർഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു എടുക്കാമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ non-current liability എന്നാണ് പറയുന്നത്. The non-current liability again divided into four components: long-term borrowings center, deferred tax liabilities center, other long-term liabilities center, long-term provision. So let me explain this one by one. So the long-term debentures, long-term borrowings means എന്തെങ്കിലും debentures, company എന്തെങ്കിലും debentures issue ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് long-term borrowing ആയിട്ടാണ് വരിക. Bonds, term loans, public deposit, other loans and advances, all together we get, by adding all these things we get the long-term borrowings. So next one is deferred tax liability. Deferred tax liability is according to the 5. Deferred tax liability means those the tax liability and actually it is long run in nature. We used to find out the accounting income. അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 2013 അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ടാക്സേഷൻ ലോ 1961 പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അതോറിറ്റി നമ്മളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലോങ് റൺ ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 1961 ടാക്സേഷൻ റൂള് പ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം വരും. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, ചിലപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി വരും, ചിലപ്പോൾ അസറ്റ് വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഇൻകം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡറിന് പൈസ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ വർഷം ഒരു 50,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് ഈ വർഷം കിട്ടുകയാണ്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ്, നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻകം അല്ല. സോ അത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ടാക്സേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇൻകം കൂടുതലായി, നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായി. അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറവാണ്. ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ
ടാക്സബിൾ ഇൻകം കൂടുതലാവുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫറൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബുക്ക് എൻട്രി മാത്രമാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ, നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഇതിൽ എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ റേറ്റിന്റെ ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറവ് ഡിപ്രീസിയേഷനെ സംബന്ധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി. അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്കിംഗ് നോട്ട് 6 അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രീമിയം പേബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, പ്രിഫറൻഷ്യസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി പറയും. അതായത് റിഡംഷന്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയത്തിന് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 6 പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രീമിയം പേയബിൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡിലാണ് എഴുതുന്നത്. അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 7 അനുസരിച്ച് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ്, ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാകും, ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാകും. ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 1 year ഉള്ള പ്രൊവിഷനാണ്, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷനാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാറന്റി ക്ലെയിംസിന് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് നീഡ് ടു ബി റീപെയ്ഡ് വിത്തിൻ എ ഇയർ ഓഫ് 12 months. ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട എല്ലാ ലയബിലിറ്റിയും നമ്മൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 8 നോക്കാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 8 അനുസരിച്ച് ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ലോൺ ഫ്രം അതർ പാർട്ടീസ്, ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ് എന്ന ഹെഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രേഡ് പേയബിൾ. ട്രേഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽ പേയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബിൽ പേയബിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് പേയബിൾസിന്റെ എമൗണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് other current liabilities. According to working note number 10, other current liabilities means all other current liabilities, outstanding interest on debentures, outstanding expenses. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണാം നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് സാലറി, ബോണസ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബോണസ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണില്ലേ, അതെല്ലാം നമ്മൾ അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡന്റ്, income received in advance, calls in advance, PF payable, ESI-PF payable, GST payable, central sales tax payable, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ എടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഹെഡിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതർ ലയബിലിറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പനിക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ, ആ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ എഗെയിൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണണം. അത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ. ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എക്സ്പെൻസസ്, ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ കാണിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ എടുത്ത്
നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടു നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി, നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ലയബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ്. അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോൺ കറന്റ് അസറ്റും കറന്റ് അസറ്റും ഉണ്ട്. ലയബിലിറ്റി പോലെ തന്നെ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിനെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ഡിവൈഡഡ് into 4 കോമ്പണന്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിന്റെ പറയുന്നത്. സോ നമ്പർ 12 വെച്ചിട്ട് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ്, വെഹിക്കിൾ, ഓഫീസ് എക്യുപ്മെന്റ്, അതേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട്, ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്ത എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി അതിന്റെ സം ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ കാണിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാഞ്ചിബിൾ അല്ലാത്ത അസറ്റ്, അതായത് ഗുഡ്വില്ല്, ബ്രാൻഡ്, ട്രേഡ് മാർക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, കോപ്പി റൈറ്റ്, പേറ്റന്റ്, ലൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇതൊക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം. ആ അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിനെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാം. നമ്മുടെ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് അണ്ടർ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിലേക്കും നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനി ഷെയർ, ഡിബഞ്ചർ, ബോണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഷെയർസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ഷിപ്പ് ഒക്കെ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ടോട്ടലുണ്ട്. അതാണ് ഔട്ടർ പറയുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് deferred tax asset. നേരത്തെ പറഞ്ഞു deferred tax liability പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ deferred tax asset, അതായത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് deferred tax asset വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് ടാക്സിന്റെയും ഡിഫറൻസ്, അതിൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറൻസും ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ഡിഫറൻട്രി ആണ്. deferred tax asset കാണണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് deferred tax asset ഹെഡിൽ എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് long term loans and advances. Working note number 18 വെച്ചിട്ട് long term loans and advances എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എടുത്ത് എഴുതാം. ഇനി അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്, ഇതിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ you can write it under the heading other non current asset. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ current asset. Current asset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം we can convert those assets in a short period. നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറന്റ് അസറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള അസറ്റ് ആയിരിക്കും കറന്റ് അസറ്റ്. സോ കറന്റ് അസറ്റ് is again divided into current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short term loans and
എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്, അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം, കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്. കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എല്ലാം കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെഡിലാണ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവെന്ററീസ്. ഇൻവെന്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റിലും കാണിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് സ്പെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, യൂസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇൻവെന്ററീസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ. ട്രേഡ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ്, സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിന് ബിൽ റിസീവബിൾ ആണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആ എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതാം. പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ്. ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രൊവിഷൻ, അത് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ആ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ഡെറ്റേഴ്സിന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിന് കുറയ്ക്കുകയും ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, ബാഡ് ഡെറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ഈ ബാഡ് ഡെറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ബാഡ് ഡെറ്റ്സിന്റെ ലെസ് ചെയ്യുകയും ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാഡ് ഡെറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. അതും ഈ ബിൽ റിസീവബിൾ ഈ ഡെറ്റേഴ്സ് കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ്. നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ഇൻബാങ്ക്, ക്യാഷ് ഓൺ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്. വർക്കിംഗ് നമ്പർ 3 അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി വർക്കിംഗ് നമ്പർ 24 അനുസരിച്ച് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് കമ്പനി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിലാണ് വരിക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിലെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്. അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ഒക്കെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. സാധാരണ നമ്മൾ കാണാം പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് കാണും, ചില സമയത്ത് പ്രീപെയ്ഡ് വേജസ് കാണും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് ഈ ഹെഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് അസറ്റും നോൺ കറണ്ട് അസറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കറണ്ട് അസറ്റും നോൺ കറണ്ട് അസറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടും. ഈ അസറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലയബിലിറ്റീസിലെ ടാക്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുക്ക് എൻട്രി ആണ്. ലോങ് ടേം ബേസിസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013
അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ടാക്സേഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 1961 അനുസരിച്ച് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂളാണ്. അതായത് ടാക്സേഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് അതിൻ്റെതായ റൂളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ വേറെയാണ്. അപ്പൊ ചില എക്സ്പെൻസസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇൻകം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡറിന്റെ പൈസ, അതായത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. ഒരു 50,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻകം അല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ അത് വരില്ല. പക്ഷെ ടാക്സേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് ക്യാഷ് ഓർ അക്രൂവൽ വിച്ചർ ഈസ് ഏർലിയർ എന്നുള്ള ലോ ആണ് അവരുടേത്. അതായത് പൈസ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം, അതാണ് അവരുടെ നിയമം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 50,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, 50,000 രൂപ നമുക്ക് അഡ്വാൻസും കിട്ടി. അപ്പൊ ടാക്സേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ നിയമപ്രകാരം 1,00,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട്, ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 50,000 രൂപയാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഈ 50,000 രൂപയുടെ 50% ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 25,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം പ്രകാരം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടാക്സേഷൻ റൂൾ പ്രകാരം നമ്മളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ ആ 1,00,000 രൂപയുടെ പകുതി, അതായത് 50,000 രൂപ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം പ്രകാരം 25,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ്. പക്ഷെ ടാക്സേഷൻ റൂൾ പ്രകാരം 50,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ്. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു അവിടെ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ആണ്, അത് നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. ഇപ്പോ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കുറവാണ്, അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആണ്, അത് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം റൂള് പ്രകാരം 50% ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക ചില സമയത്ത്. പക്ഷെ ടാക്സേഷൻ പ്രകാരം ചിലപ്പോൾ 25% അവർ സമ്മതിക്കുള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം കുറയും. അതായത് നമ്മൾ 50,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 50% ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം കുറയും, പക്ഷെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബുക്ക് എൻട്രി മാത്രമാണ്. ലോങ് റണ്ണിൽ ഈ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി തന്നെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ആയിട്ടും വരും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. വിൽ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ക്വാളിഫൈ ഫോർ ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഇൻ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ? ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ മുകളിലാണ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ബോറോയിങ്സ്, അതായത് ഒരു വർഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്, നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ മുകളിലാണ്. അതായത് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ്, ഈ വർഷത്തെ അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിക്ക് അതിനായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ്, പ്രൊവിഷൻസ്, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ categorize. On behalf of ASAP and all the students present here, I'm very thankful to you for having a great session today. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you.